Hello. Yes, ma'am. Okay. In previous lecture, we have discussed the Bohm calorimeter. Okay. What is mean by calorific value? Can anyone tell me? What is mean by calorific value? What is mean by calorific value? Read in a notebook and then tell me what is mean by calorific value. Hello? The total quantity of heat liberated by unit mass or unit volume of fuel at STP. Okay. Unit mass or unit व्हॉल्यूमचं फ्युएल बर्न केल्यानंतर जी हीट लिबरेट होते त्या हीटला त्याची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू असं म्हटलं जातं. युनिट मास और युनिट व्हॉल्यूम एवढं फ्युएल बर्न केल्यानंतर जी हीट लिबरेट होते त्या हीटला त्याची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू असं म्हटलं जात असतं. In previous lecture we have discussed what is this? What is a black spot? What is inside this black spot? Can you see my this cursor? Yes, ma'am. Okay. What is what this black spot indicate? Fuel. Fuel sample. Okay, very nice. Fuel sample. And this fuel sample is kept in where? Crucible. Crucible. Oh, very nice, student. Crucible is kept in where? Electrode. Electrodes. Not. It is a crucible is placed in Stainless a steel. ring. Stainless steel. Not a ring. Crucible is placed in this ring. मी मराठीत ज म्हणले ज असं आहे म्हणून सांगितलं होतं बघा, आठवतंय तुम्हाला? इट इज अ रिंग ऑफ इलेक्ट्रोड. This ring is joined to where? What is this? Electrode. How many electrodes are there? Two. Electrodes are there. What is this? This spiral line indicate? Magnesium fuse wire. Fuse wire. This wire is made up from the which metal? Magnesium. Magnesium. Okay. What is this? What is this? Lead. Stainless steel bomb. Lead. Only lead. Is it only fixed or it is screwed to the body of bomb? Screwed to the body of bomb. This bomb is made up from the which metal or which alloy or Stainless steel. it is made up from the stainless steel. Lead having one dash Wall. Is it inlet wall or outlet wall? Inlet wall. Inlet wall. Okay. Through this inlet wall, which gas is introduced Oxygen. there? Okay, good. This bomb is dipped into the dash. What is this? Water. Water. Or this water is taken in dash. What is this? Copper Copper calorimeter. Okay. What is this?
Thermometer. Thermometer. Beckman's thermometer. Which type of thermometer is Beckman's Beckman thermometer? Beckman's thermometer. What is this? What is this? Electrically operated Operated stirrer. stirrer. Electrically operated stirrer. Electrically operated stirrer. Is there water in this bomb? Yes. No. Yes. No. No. Yes, there is a 10 ml of distilled water, only 10 ml of distilled water into this bomb. Only 10 ml of distilled water into this bomb. And then this bomb is dipped into water. Are you getting? What is this? What is this? Supporter. Plastic. Supporter. Huh? Okay. This copper calorimeter is surrounded by which type of jacket? Air jacket. Air jacket. Air jacket. Outside this air jacket, what is? Water jacket. Water jacket. Water jacket. Okay. Outside this air jacket, there is a water jacket. And here is a insulating material. Here is a insulating material. Hello. Okay. Outside this air jacket, there is a water jacket. And whole assembly is packed into this insulating cover for avoid the loss of the heat energy. For avoid the loss of heat energy. This is a construction. Are you getting or not? Yes, ma'am. Okay. Thermometer is which type? 1 to 100 degree Beckman. Okay. Then working. Listen. आपण वर्किंग पर्यंत आलो होतो. Can anyone read it, or first I will tell and then I will ask the question. Listen very carefully. I'm telling working to you. वर्किंग कसं करायचं ते सांगते. लक्ष द्या. मराठीमध्ये सांगते अगोदर. known volume of fuel is taken into this crucible. Known volume of fuel is taken into this crucible. जे सेंटेन्स तुम्हाला खटकताय तिथं लगेच विचारायचं, मध्ये विचारलं तरी चालतंय, काय फरक पडत नाही. क्रुसिबल इज सपोर्टेड ओव्हर द रिंग. क्रुसिबल कुठे आहे? क्रुसिबलला सपोर्ट कुणी दिलेला आहे? या रिंगने सपोर्ट दिलेला आहे. देन magnesium wire is tied म्हणजे बांधणे in between the electrode and the fuel. मॅग्नेशियम वायर कुठे बांधून घेतलेले? इलेक्ट्रोडच्या आणि फ्युएलच्या मध्ये बांधून घेतलेली आहे. Are you getting? इथपर्यंत कळालं का? Yes, ma'am. हा. Bomb is screwed with a lead. Lead is screwed to the body of the bomb. Lead is screwed to the body of bomb. परत काय करायचं? हे घेतल्यानंतर थोडंसं राहिलं माझ्याकडून. ऍड 10 ml ऑफ डिस्टिल्ड वॉटर. हे सगळं बांधून वगैरे झाल्यानंतर 10 ml ऑफ डिस्टिल्ड वॉटर याच्यामध्ये टाकायचं. ओके. आफ्टर ऍडिंग द 10 ml ऑफ डिस्टिल्ड वॉटर, हे लीड फिक्स करून घ्यायचं स्क्रूच्या साह्याने. हे लीड स्क्रूच्या साह्याने फिक्स करून घ्यायचं. देन पास विच गॅस? ऑक्सिजन गॅस. किती प्रेशरने? 25 ऍटमॉस्फेरिक प्रेशरने हा ऑक्सिजन गॅस याच्यामध्ये पास करायचा. आर यू गेटिंग? देन बॉम्ब इज डिप्ड. आता ह्याला सगळ्याला बॉम्ब म्हणणार मी. बॉम्ब इज डिप्ड इनटू द कॉपर कॅलोरीमीटर कंटेनिंग वॉटर. बॉम्बला कुठे ठेवायचं? कॉपर कॅलोरीमीटर मध्ये वॉटर आहे त्याच्यामध्ये ह्या बॉम्बला ठेवून टाकायचं. स्टर विथ द हेल्प ऑफ द स्टरर. स्टरर ने स्टर करायचं.
ओके. डीप केल्यानंतर हा हे बेकमन थर्मामीटर ठेवायचा म्हणून सांगायचं आणि स्टरर ठेवायचा म्हणून सांगायचं. ओके. देन प्लेस दिस कॉपर कॅलोरीमीटर इनटू एअर जॅकेट अँड वॉटर जॅकेट. कॉपर कॅलोरीमीटर कशाच्या कव्हरिंग मध्ये ठेवायचा? एअर जॅकेट आणि वॉटर जॅकेट मध्ये ठेवायचा. ओके. आता ऍक्च्युअल वर्किंग काय होतं, ऍक्च्युअल प्रोसेस काय होते, हे सगळं ठेवून झालं तुमचं. हे क्रुसिबल, हे फ्युएल घेतला, इथं ठेवला, ह्याच्यामध्ये वॉटर घेतलं, लीड पॅक केलं, ऑक्सिजन गॅस पास केला, ह्याला येतं, ह्याच्यामध्ये डीप केलं, थर्मामीटर ठेवला, हे ठेवलं, एअर जॅकेट ठेवलं, वॉटर जॅकेट ठेवलं. हे प्रोसिजरच्या अगोदरची जस्ट थोडी प्रोसिजर झालेली आहे, म्हणजे मेन प्रोसिजरच्या अगोदर थोडीशी प्रोसेस. आता प्रोसेस, मेन प्रोसेस बघा. ऑपरेट दी स्टरर फॉर 5 to 10 मिनिट. स्टरर ऑपरेट करायचं, 5 ते 10 मिनिट ऑपरेट करायचं. नोट डाऊन इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वॉटर. नोट डाऊन इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वॉटर. अजून आपण फ्युएलला बर्न केलेलं नाही, फक्त सेटिंग केलेलं आहे. त्या सेटिंग केल्यानंतर ह्या वॉटरचं सुरुवातीचं किती टेम्परेचर होतं ते मेजर करायचं, लिहून घ्यायचं. समजा ह्या वॉटरचं टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सिअस आहे, लिहून घ्यायचं. हे टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर एवढं डिग्री सेल्सिअस आहे. नेक्स्ट पुढे हे टेम्परेचर मोजून झालं की हे बघा, पास दी करंट फॉर 5 to 10 मिनिट. 5 to 10 मिनिट हिथून करंट पास करायचा. करंट पास केल्यानंतर ही वायर गरम होईल. फ्युएल कॅचेस फायर, हीट इज लिबरेटेड. काय? पास दी करंट so that magnesium wire get heated. Fuel catches fire. Heat is liberated. हे गरम झाल्यामुळं आणि इथं ऑक्सिजन गॅस असल्यामुळं तुम्हाला माहिती ऑक्सिजन ज्वलनास मदत करत असतो, फायर होण्यासाठी मदत करणार आहे तो. मग हीट इज लिबरेटेड, हीट लिबरेट होते. हीट लिबरेट झाल्या नोट डाऊन करायचं. काय नोट डाऊन करायचं? हीट लिबरेट ही झाली, बाहेर ही हीट बाहेर पडेल या भांड्यातून. हे भांड गरम होईल, आतला कॅलोरीमीटर. हे गरम झालेली हीट कोण ऍब्सॉर्ब करेल? इथलं पाणी ऍब्सॉर्ब करेल ह्या कॅलोरीमीटर मधलं. मग नोट डाऊन, आता नोट डाऊन करायचं. मॅक्झिमम टेम्परेचर ऑफ वॉटर इन कॅलोरीमीटर. ह्या कॅलोरीमीटर मधल्या थर्मामीटरने जास्तीत जास्त किती टेम्परेचर मेजर केलेला, जास्तीत जास्त त्या थर्मामीटरने किती टेम्परेचर दाखवलेलं आहे ते टेम्परेचर नोट डाऊन करून ठेवायचं. आर यू गेटिंग और नॉट? Yes, ma'am. मी अजून एकदा सांगते, बघा. ऑपरेट दी स्टरर ऑपरेट करा, म्हणजे स्टररने स्टर करा. ऑपरेट दी स्टरर फॉर 5 to 10 मिनिट so that magnesium wire get heated. This fuel catches fire. Heat is liberated. Then note down. आता हीट लिबरेट झालेली हीट कुणी ऍब्सॉर्ब केलेली? या वॉटरने ऍब्सॉर्ब केलेली. नोट डाऊन मॅक्झिमम टेम्परेचर ऑफ वॉटर. नोट डाऊन मॅक्झिमम टेम्परेचर ऑफ वॉटर इन दिस कॅलोरीमीटर. कॅलोरीमीटरने गरम, हे पाणी गरम झाल्यानंतर कॅलोरीमीटरचे टेम्परेचर वाढणार आहे. किती वाढलंय ते नोट डाऊन करून घ्यायचं. आर यू गेटिंग? हा. Yes, ma'am. नोट डाऊन इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वॉटर इन कॅलोरीमीटर. ओके. बघा, T1 इज इनिशियल टेम्परेचर. नोट डाऊन केलेल्या टेम्परेचर मधलं T1 म्हणजे इनिशियल टेम्परेचर आणि T2 म्हणून मॅक्झिमम टेम्परेचर. तर इनिशियल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सिअस असेल आणि मॅक्झिमम टेम्परेचर
300 डिग्री सेल्सिअस असेल तर राईज इन टेम्परेचर किती येईल रे? 275. 275 येणार. व्हेरी गुड, नाईस. If initial temperature is at 25 degrees Celsius and maximum temperature shown by this thermometer is 300 degrees Celsius, then rise in temperature is equal to 275 degrees Celsius. How it is calculated? हे कसं कॅल्क्युलेट केलं तुम्ही? तुम्ही असं केलं की T2 मायनस T1 केलं, फायनल मायनस इनिशियल केलं. हे बघा राजानो, इथं कॅल्क्युलेशन आहे. ह्या कॅल्क्युलेशन मध्ये इथं तुम्हाला T2 मायनस T1 दिसते. इथं काय म्हटलंय रे? राईज इन टेम्परेचर ऑफ वॉटर. आर यू गेटिंग? राईज इन टेम्परेचर ऑफ वॉटर. तुम्ही जे इथं फ्युएल घेतलेलं आहे त्या फ्युएलचं जे मास आहे, जे वेट घेतलेलं आहे किंवा जे मास घेतलेलं आहे त्याला काय म्हणायचं? मास ऑफ फ्युएल इन ग्रॅम, यम म्हणायचं. मास ऑफ फ्युएल इन ग्रॅम, यम म्हणायचं. जर तुम्ही ही मेथड कुठल्या कुठल्या फ्युएल साठी असते सांगा बरं? परवाच्या लेक्चरला मी सांगितलं होतं कुठल्या फ्युएल साठी ही मेथड वापरतात, कुठल्या फ्युएलची कॅलोरिफिक व्हॅल्यू काढण्यासाठी ही मेथड वापरतात. सॉलिड सॉलिड फ्युएल आणि नॉन व्होलाटाईल लिक्विड फ्युएल. हे बघा, हा एमसीक्यू नाही विचारला तर पेपरच कम्प्लीट होणार नाही. विचार 100% विचारला जाणार. सॉलिड फ्युएल साठी किंवा नॉन व्होलाटाईल लिक्विड फ्युएल साठी ही मेथड वापरली जात असते. ओके, मग जर लिक्विड वापरलं तर इथं अंशस्थानी ml येणार. जर सॉलिड वापरलं तर इथं काय येणार आहे? ग्रॅम येणार आहे. ओके, इथं ml झालंय चुकून. इथं काय असणार आहे? हे यम असणार आहे. इथला यम, इथं काय असणार आहे? हा यम असणार आहे. कुठला? मास ऑफ फ्युएल. ओके, कळालं का सर्वांना? आता पुढे बघा. मास ऑफ वॉटर इन कॅलरोमीटर. हे बघा, ह्या कॅलरोमीटर मध्ये जे पाणी भरलेलं आहे की नाही, हे वॉटर इथलं, त्या वॉटर किती घेतलेलं आहे याचं मास मोजायचं आणि त्याला काय म्हणायचं? कॅपिटल डब्ल्यू म्हणायचं. कॅपिटल डब्ल्यू. कन्फ्यूज मुलं प्रॉब्लेम सोडवताना इथंच मुलांचा फार मोठा गोंधळ असतोय. तर हे वॉटर कॅलरोमीटर शब्द शेवटी आहे. मास ऑफ वॉटर इन कॅलरोमीटर किती? डब्ल्यू ग्रॅम, कॅपिटल डब्ल्यू ग्रॅम. देन स्मॉल डब्ल्यू पण आहे बघा इथं. स्मॉल डब्ल्यू म्हणजे वॉटर इक्विव्हॅलंट ऑफ कॅलरोमीटर. तर इथला हे जे वॉटर वापरलेलं आहे तर त्याचा वॉटर इक्विव्हॅलंट जो आहे तो किती आहे? स्मॉल डब्ल्यू ग्रॅम असतो. ओके, पुढे ग्रॉस कॅलोरिफिक व्हॅल्यू. ग्रॉस कॅलोरिफिक व्हॅल्यू म्हणजे बाहेर इथली कुठली वेपर वगैरे कुणाला सुद्धा जाऊ दिलेलं नाही बघा. ह्याला सगळ्यांना पकडून ठेवलेलं आहे इथं. म्हणून ह्या मेथडने ग्रॉस कॅलोरिफिक व्हॅल्यू देखील काढता येते. आणि ती ग्रॉस कॅलोरिफिक व्हॅल्यू हे कशा काय म्हणायचं? क्यू असं म्हणायचं. इथं ग्रॉस कॅलोरिफिक व्हॅल्यू किती एवढी असते? क्यू एवढी असते. क्यू म्हणजे अमाऊंट ऑफ हीट लिबरेटेड बाय द फ्युएल. ओके, आता इथं रिलेशन बघा. हीट लिबरेटेड बाय बर्निंग ऑफ फ्युएल. फ्युएल बर्न झाल्यानंतर जी हीट लिबरेट होते ती हीट म्हणजे क्यू इंटू एम एवढी असते. क्यू इंटू एम म्हणजे मास आणि क्यू म्हणजे किती हीट लिबरेट केलेली आहे ते. हीट लिबरेटेड बाय बर्निंग ऑफ फ्युएल इज इक्वल टू एम क्यू इज इक्वल टू हीट ऍब्सॉर्ब बाय वॉटर अँड कॅलोरीमीटर. हे बघा, वॉटर अँड कॅलोरीमीटर. ह्या फ्युएलने बर्न होताना जेवढी हीट लिबरेट केलेली आहे ती हीट म्हणजे ह्या पाण्याने किंवा ह्या कॅलोरीमीटरने स्वतः, ह्या भांड्यांनी स्वतः किती हीट ऍब्सॉर्ब केलेली आहे. ह्या पाण्याने किंवा ह्या भांड्यांनी जी हीट ऍब्सॉर्ब केलेली आहे ती इक्वल आहे. इथून समजा 300 किलो कॅलरी हीट बाहेर पडणार आहे तर ही 300 किलो कॅलरी कुणी हीट ऍब्सॉर्ब केलेली आहे? इथल्या वॉटरने ऍब्सॉर्ब केलेली आहे किंवा इथली भांडी गरम झालेली आहे. अरे बेटी, म्हणून इथं फॉर्म्युला काय लिहिलेलं आहे? हीट लिबरेटेड बाय बर्निंग ऑफ फ्युएल इज इक्वल टू हीट ऍब्सॉर्ब बाय वॉटर अँड कॅलोरीमीटर. Heat liberated by burning of the fuel is equal to heat absorbed by water and calorimeter. Are you getting?
heat liberated by burning of fuel is equal to heat absorbed by water and calorimeter. मग पुढे काय फॉर्म्युला येतो, mq इज इक्वल टू कॅपिटल W प्लस स्मॉल w ब्रॅकेट कम्प्लीट T2 मायनस T1. ओके. जीसीव्ही इज इक्वल टू, आता हे Q म्हणजे काय असतं, ठरलेलंच असतं. Q म्हणजे अमाऊंट ऑफ टोटल अमाऊंट ऑफ हीट लिबरेटेड बाय फ्युअल. Q ची किंमत आपला जीसीव्ही ही आहे. Q म्हणजेच जीसीव्ही आहे. इथं बघा, ग्रॉस कॅलोरिफिक व्हॅल्यू इज इक्वल टू Q. Q म्हणजे काय आहे, जीसीव्ही. तर जीसीव्ही ची किंमत काय येणार आहे, जीसीव्ही इज इक्वल टू W प्लस W T2 मायनस T1 अपॉन, इथं करेक्शन मी सांगितलेलं आहे, अपॉन यम राजानो, इथलं मास ऑफ फ्युएल यम 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 यम. इथं आर यू गेटिंग, आर यू Yes, गेटिंग ma'am. ऑर नॉट. आपल्याला ह्याच्यावरचे प्रॉब्लेम सोडवायचे आहेत. आत्ताच नसेल कळालं तर नीट सांगायचं, व्यवस्थित आत्ता सांगितलं जाईल. हे बघा, मास ऑफ फ्युएल छेदस्थानी गेलेला आहे. मास ऑफ फ्युएल म्हणजे काय, यम. वॉटर इक्विव्हॅलंट, मास ऑफ वॉटर इन कॅलोरीमीटर काय आहे, कॅपिटल W. वॉटर इक्विव्हॅलंट ऑफ कॅलोरीमीटर किती आहे, स्मॉल w. ग्रॉस कॅलोरिफिक व्हॅल्यू काय, Q. राइज इन टेम्परेचर काय, T2 मायनस T1. heat liberated by burning of fuel is equal to heat absorbed by water and calorimeter. water and calorimeter. वॉटरने किती हीट ऍब्सॉर्ब केली किंवा कॅलोरीमीटरने किती हीट ऍब्सॉर्ब केली ते. जीसीव्ही इज इक्वल टू W प्लस W T2 मायनस T1 अपॉन यम, नॉट ml ना. एक्सप्रेस द युनिट ऑफ WWM. हे W आणि M चे युनिट कशामध्ये असतात, ग्रॅम मध्ये असतात. H इज पर्सेंटेज ऑफ हायड्रोजन इन फ्युएल. H म्हणजे काय असतं, हायड्रोजनचं पर्सेंटेज त्या फ्युएल मधलं. काल मी तुम्हाला हा राजानो फॉर्म्युला लिहून दिला होता परवाच्या लेक्चरला. LCV इज इक्वल टू HCV मायनस 0.09 इंटू H इंटू लॅटेंट हीट ऑफ स्टीम असा दिलेला होता. तर या फॉर्म्युल्यामध्ये आपल्या व्हॅल्यू ठेवायचे आणि प्रॉब्लेम सोडवायचे आहेत नंतर, ज्यावेळेस सोडवायचे त्यावेळेस. हा फॉर्म्युला येतो का तुम्हाला, जीसीव्ही इज इक्वल टू W प्लस W T2 मायनस T1 अपॉन यम. जीसीव्ही इज इक्वल टू W प्लस W T2 मायनस T1 अपॉन यम. येते का फॉर्म्युला. ओके. तर हा जो एक्सपेरिमेंट आहे, त्या एक्सपेरिमेंट मध्ये काही करेक्शन आहेत, करेक्शन्स आहेत त्याच्यामध्ये, काहीतरी करेक्शन आहेत, म्हणजे माझ्याकडून शिकवताना चुकलेल्या करेक्शन नाही. ह्या एक्सपेरिमेंटचं उत्तर येताना काही करेक्शन निघतात. उदाहरणार्थ, लक्ष द्या, आपला हा पॉइंट चालू झालेला आहे करेक्शनचा. ह्याच पॉइंट मधला करेक्शनचा पॉइंट चालू आहे. बघा, ज्या वेळेस फ्युएल बर्न होतो, ह्या फ्युएल बर्न होण्याच्या अगोदर ही मॅग्नेशियम वायर पण हीट होते. मला सांगा, मॅग्नेशियम वायर हीट झाल्यानंतर ती मॅग्नेशियम वायर देखील काही प्रमाणामध्ये हीट लिबरेट करणार आहे आणि ती लिबरेट झालेली हीट देखील हा वॉटर आणि कॅलोरीमीटर ऍब्सॉर्ब करणार आहे. एम आय करेक्ट, एम आय करेक्ट. येस मॅम. Yes, ma'am. काय सांगितलं सांगा बरोबर. फ्युएलच्या हीटच्या सोबत अजून एक मेंबर इथे हीट देणार आपल्याला मिळालेला आहे, मॅग्नेशियम वायर. मॅग्नेशियम वायर. मग आपलं उत्तर एक्स्ट्रा येईल की कमी येईल, Extra. एक्स्ट्रा. एक्स्ट्रा येईल. हा, मग त्याला मायनस करावं लागणार आहे आपल्याला. येस. मायनस करावं लागणार आहे, कशामधून, आलेल्या उत्तरातून ही मायनस करावं लागणार आहे आपल्याला पुढे. म्हणून इथला पॉइंट दाखवते तुम्हाला. फ्यूज वायर करेक्शन म्हणायचं त्याला. ही कसली वायर आहे, या वायरला कसली वायर म्हणायचं, फ्यूज वायर असं म्हणायचं. आणि मग ही कसली करेक्शन आहे, ही फ्यूज वायर करेक्शन आहे. फ्यूज वायर करेक्शन काय लिहिले त्याच्यामध्ये, हीट लिबरेटेड ऍज मेजर्ड इन्क्लूड हीट गिवन बाय द इग्निशन ऑफ फ्यूज वायर. सो इट शुड बी सबस्ट्रॅक्टेड फ्रॉम टोटल हीट. त्यामुळं त्याचं सबस्ट्रॅक्शन करावं लागत असतं. आता पुढे बघा, आणखी काय करावं लागतंय, लक्ष द्या.
तुम्हाला हे सांगितलेलं आहे पहिल्यापासूनच, कोणताही फ्युएल असू द्या, कार्बनच्या सोबत कुठला मेंबर असतो? हायड्रोजन. व्हेरी नाईस स्टुडंट. कसं काय रे एवढं लक्षपूर्वक ऐकताय ऑनलाईन असताना सुद्धा? हाऊ इट इज पॉसिबल फ्रॉम यू? हा, माझी अपेक्षा पण नव्हती. आणि ऑफलाईन लेक्चर मध्ये पण मुलं एवढं पटकन कॅच करत नाहीत, एवढं तुम्ही कॅच करताय भारी. सगळेच कॅच करतात का काय मला माहिती नाही, बट यू आर व्हेरी व्हेरी टॅलेंट वन. ज्यावेळेस 1 मिनिट, ओके. हा, आताच तुम्ही सांगितलं की कुठलाही फ्युएल बर्न केल्यानंतर कार्बन सोबत हायड्रोजन हा देखील मेंबर असतो. मग हायड्रोजन, कार्बन फक्त बर्न होणार आहे, हायड्रोजन तसाच राहणार आहे. ज्यावेळेस हायड्रोजन रिकामा होतो त्यावेळेस तो हायड्रोजन हा इथल्या ऑक्सिजन बरोबर ती रिॲक्ट होतो. त्या फ्युएल मध्ये अजून थोड्या प्रमाणामध्ये सल्फर असतो, क्लोरीन असतो, पण थोड्या प्रमाणामध्ये असतो. मग तो हायड्रोजन फ्युएल मधल्याच क्लोरीन बरोबर, तिथल्या ऑक्सिजन बरोबर ती वगैरे कंबाईन होतो आणि ऍसिड्स तयार होतात. ऍसिड तयार होणं ही प्रोसेस एक्झोथर्मिक आहे. एक्झोथर्मिक आहे म्हणजे हीट लिबरेट करणारी प्रोसेस आहे. मग त्या ऍसिडने हीट लिबरेट केली तर मग हीट ऍड होणार आहे का, ऍड करावे लागेल का सबस्ट्रॅक्ट करावे लागेल? सबस्ट्रॅक्ट करावं लागेल. कारण आपला हायड्रोजन आहे, तो हायड्रोजन इथं कुणाशी तरी कंबाईन होणार आणि ऍसिड तयार होणार. तुम्हाला माहिती आहे हायड्रोजन हा ऍसिडिक असतो, सगळ्यांना माहिती आहे. मग ऍसिड तयार होतो, ऍसिड तयार होणं ही प्रोसेस एक्झोथर्मिक म्हणजे हीट देणारी, हीट बाहेर टाकणारी प्रोसेस. आणि मग त्या प्रोसेस मध्ये हीट बाहेर पडते आणि मग त्या टोटल टोटल ही जी थर्मामीटर किंमत मोजणार आहे त्याची व्हॅल्यू अजून एक्स्ट्रा बनायला लागली. कुणामुळं? हे ऍसिड तयार झाल्यामुळं. त्याला म्हणायचं ऍसिड करेक्शन. इथं बघा ऍसिड करेक्शन. आर यू गेटिंग? आता हा, तिसरी इतर रिॲक्शन पण दाखवलेली आहे बघा, पण काही आवश्यकता नाही रिॲक्शन लिहायची. आपला हायड्रोजन हा फ्युएल मधून बाहेर निघालेला, त्या फ्युएल मध्ये सल्फर आहे आणि ऑक्सिजन त्याला हेल्पर मिळालेला आहे. ऑक्सिजन जर नसता तर हे दोघांची रिॲक्शन होत नाही. पण हा ऑक्सिजन काय करतो, ह्या रिॲक्शन घडवून आणतो, तो ऑक्सिडेशन करतो आणि ऑक्सिडेशन केल्यामुळं H2SO4, HNO3 अशा प्रकारचे ऍसिडिक सबस्टन्स तयार होतात आणि या प्रोसेस मध्ये हीट लिबरेट होत असते. ओके, हे कळालं का? हा ऑक्सिजन कुठला रे राजांना सांगा बरं बघू, कुठला आहे ऑक्सिजन? फ्युएल मधला? वॉल्व मधून आपण पास केले की नाही? एक्सटर्नल पास केलाय तो ऑक्सिजन. ओके, आता तिसरं, मग ही सबस्ट्रॅक्ट करावं लागेल का ऍड करावं लागेल? सबस्ट्रॅक्ट करावं लागेल, कारण ह्या पण हीट देणारा सबस्टन्स झालेला आहे. आता तिसरी गोष्ट, हीट जी फ्युएलने हीट दिलेली आहे ती हीट आहे ना, जी फ्युएलने हीट दिलेली आहे ती हीट ना, ही भांडी शोषून घेणार आहेत की नाही? यस. हा, मग टोटल हीट मधून हीट कमी होईल की वाढेल? आता कमी होईल. मग ही हीट, कमी झालेली हीट आता ऍड करावी लागेल का काढून टाकावं लागेल? ऍड करावं लागेल. म्हणजे किती जणांच्या तिथे प्लस चिन्ह टाकावं लागेल आणि किती जणांच्या तिथे मायनस चिन्ह टाकावं लागेल? कुणा दोघाला मायनस करायचे? ऍसिडला आणि फ्यूज वायरला. फ्यूज वायर करेक्शन, ह्याची करेक्शनला फ्यूज वायर करेक्शन म्हणायचं, ऍसिड तयार होणाऱ्या करेक्शनला ऍसिड करेक्शन म्हणायचं. आणि हिथं ऍब्सॉर्ब होऊन थोडस थंड होते पाणी,
ओरिजिनल पेक्षा थंड होतं ह्या लोकांनी ऍब्सॉर्ब केल्यामुळं, म्हणून त्याला कुलिंग करेक्शन म्हणायचं. किती करेक्शन झाल्या? 3. पहिली करेक्शन सांगा. ऍसिड करेक्शन, सॉरी फ्यूज वायर करेक्शन. फ्यूज वायर करेक्शन. हा, त्याला टी म्हणजे टेम्परेचरचा टी आणि त्याच्या पायथ्याशी एफ लिहायचा. टीएफ म्हणजे फ्यूज वायर करेक्शन. त्यानंतर ऍसिड करेक्शन कॅपिटल टी लिहायचं आणि त्याच्या पायथ्याला ए लिहायचा, त्याला म्हणायचं ऍसिड करेक्शन. कॅपिटल टी लिहायचा आणि त्याच्या पायथ्याला सी लिहायचा म्हणजे कुलिंग करेक्शन. कूल होणार आहे म्हणून कुलिंग करेक्शन. हाऊ मेनी टाइप्स ऑफ करेक्शन्स आर देअर? 3 type of correction. Number 1 is Correction. Fuse correction. number 2 is Acid correction. acid correction. Then next one is Cooling. okay, nice, very nice. आता पुढे चला, आता फॉर्म्युलाकडे जाऊयात आपण. हे बघा, HCV म्हणजे काय रे? GCV. Higher calorific value. HCV हा GCV म्हणजे HCV हा, डोंट कन्फ्युज इट. GCV म्हणजे HCV. Am I correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हा, GCV म्हणजेच HCV. मग इथं GCV लिहिलं तरी चालते. इज इक्वल टू, तुम्ही तर सांगितलं की 2 मायनस करा म्हणून. टीए ला आणि टीएफ ला मायनस करायला सांगितलं तुम्ही. एफ म्हणजे फ्यूज वायर, ए म्हणजे ऍसिड करेक्शन. तुम्ही सांगितलं ना मायनस करा, मी तर इथं प्लस साइन लिहिले. का बरं रे? मायनस कॉमन काढलं. Minus common काढलं. तुम्हाला माहितीये का, ज्यावेळेस ऑफलाईन होतं का त्यावेळेस 4 मार्काला प्रॉब्लेम पडायचा. एवढी गंमत असायची मुलांची. इथं मायनस साइन असायचं, इथं ब्रॅकेटच टाकलेला नसायचा. उत्तर बरोबर येईल का? नाही. अजिबात उत्तर बरोबर येत नव्हतं. कारण ह्या टीए ला कसलं चिन्ह येतं? मायनस. आणि ह्या टीएफ ला कसलं चिन्ह आहे रे? टीएफ मायनसच आहे. Minus. पण प्रॉब्लेम सोडवताना अगोदर कंस सोडवून घ्यायचा. आधी ह्या दोघांची प्लस करायची, हितला कंस सोडवून घ्यायचा, इथला कंस सोडवून घ्यायचा, आणि मग ही तिन्ही कंस सोडवून झाले का ह्या दोघांच्या मध्ये की नाही गुणाकाराचं चिन्ह आहे, आणि ह्या दोघांच्या मध्ये कसलं चिन्ह आहे? वजाबाकीचं चिन्ह आहे. किती पण प्रॅक्टिस करून घ्या मुलांकडून, शेवटी गोंधळ केलेलाच असायचा. कारण कुठेतरी इथं मायनस आहे म्हणून इथं मायनस टाकलेलं असायचं, किंवा इथं गुणाकाराचं चिन्ह आहे म्हणून इथं गुणाकाराचं चिन्ह टाकलेलं असायचं. कुठेतरी प्लस आणि कुठेतरी मायनस करून 4 मार्क आरामात गेलेले असायचे. 100-200 पेपर चेक केले ना युनिव्हर्सिटीचे, त्याच्यामध्ये 150 मुलांचा गोंधळ असतो एवढ्या फॉर्म्युल्यामुळे. त्यामुळे आपण तो गोंधळ होऊ द्यायचा नाही. एक्झाम मध्ये नक्की विचारलं जात असतं हे. बघा कुठे हे T2 मायनस T1 ला ओळखता का रे तुम्ही? Yes, ma'am. चेंज इन टेम्परेचर. राईज इन Rise in टेम्परेचर. temperature. आणि ह्या TC ला ओळखता का? कुलिंग करेक्शन. कुलिंग करेक्शन तुम्हीच सांगितलं मला, कुलिंग करेक्शन ऍड करावी लागते म्हणून. कुलिंग करेक्शन काय करावं लागते? ऍड करावं लागते. आणि हे दोघ जण काय करावं लागतात? सबस्ट्रॅक्ट करावं लागतं. Subtract. अरे बेटे, मॅम. हा, आता मी तुम्हाला थोडस, मला सांगा तुम्ही नोटबुकच्या बॅक पेजला ते दोन्ही फॉर्म्युले लिहून काढा बरं. 2 फॉर्म्युले शिकवले आता मी तुम्हाला, का एकदा दाखवावे लागतील? दाखवा एकदा. ओके. ओके, in first one, this GCV is equal to W plus W T2 minus T1 upon what? T2 minus T1 upon what? M. Okay. Similar formula is here. W plus W T2 minus T1 इथपर्यंतचा फॉर्म्युला सेमच आहे, फक्त इथं प्लस हे 3 मेंबर ऍड केलेले आहेत करेक्शनचे. TC मायनस TA प्लस TF हे 3 मेंबर ऍड केलेले आहेत. बाकीचा फॉर्म्युला डिवायडेड बाय M वगैरे सर्व सेमच आहे. अरे समजलं का सर्वांना? Yes, ma'am.
Can you able to write this W plus W, capital W plus small w here. Here is also capital W plus small w. Capital W plus small w. Capital W plus small w. ह्या दोघांच्या मध्ये प्लसचा साइन आहे. T2 minus T1. इथे पण T2 minus T1 सेमच आहे. कळतंय का? T2 minus T1 दोन्ही पण ठिकाणी सेम आहे. प्लस TC minus TA plus TF. ओके, आता लक्ष द्या. एक कुठे प्रॉब्लेम कसा वापरायचा, मी तुम्हाला एक प्रॉब्लेम सोडवलेला दाखवते. हे बघा, ए सॅम्पल ऑफ कोल कंटेनिंग 5% H. मला ह्याचं उत्तर द्या रे. जीसीबी वरून एनसीबी काढता येतो का? जीसीबी वरून एनसीबी काढता येतो का? जीसीबी वरून एनसीबी काढता येतो का? हा, हे बघा, एचसीबी चं हे रिलेशन सांगितलंय की नाही? परवाच्या लेक्चरला सांगितलं होतं बघा तुम्हाला. आहे का नोटबुक मध्ये? बघा नोटबुक. येस मॅम. मग कशावरून काय काढता येतो मला सांगा बरं बघू. कशावरून काय काढता येतो? हा, वरून हे बघा राजांनो, तुम्हाला जर एकदा एचसीव्ही मिळाला तर एलसीव्ही कसा काढायचा? LCV is equal to HCV minus 0.09 into H into latent heat of steam. परवा मी तुम्हाला फॉर्म्युला दाखवलाय की नाही? हा परवा फॉर्म्युला लिहून दिलेला आहे का बघा बरं. हा परवाच्या लेक्चरला दिलाय. दिलेला आहे का? Yes, ma'am. हा, ओके. ऐश्वर्या शिंदे ऐश्वर्या हा, जीसीबी वरून एनसीबी काढता येतो का? येस मॅम. कसा काढायचा? W मायनस. नो मॅम. नाही काढता येत. ओके. पूनम पाटोळे. पूनम रोल नंबर 41, रोल नंबर 51 अमोल कोरे. येस मॅम. हा, जीसीबी वरून एनसीबी काढता येतो का? येस मॅम. हा, काढता येते मॅडम. हा, सांगा बरं फॉर्म्युला. LCV is equal to HCV minus 0.09 into H into latent of heat of steam. मला सांगा की एलसीव्ही चं दुसरं नाव सांगायचं. पूनम पाटोळे प्लीज रिप्लाय. पूनम पाटोळे. हॅलो. देन अंकिता पाळके सर. हॅलो सर, पूनम लेक्चरला नसतात का? आता मी आहे इथं नाव दिसतंय, मोबाईल ऑन करून ठेवलेला आहे मी. खूप वेळेस आवाज दिला तर अजिबात आवाज येत नाही, रिस्पॉन्स देत नाहीत त्या. आवाज दिला लेक्चर मध्ये तर कधी रिस्पॉन्स देत नाही तो. हॅलो. हा, मुलानी हिना. येस मॅम. हा, एचसीव्ही मधून जीसीव्ही काढता येतो का? हा, येस मॅम. काढायचा? NCV is equals to GCV minus 0.09 into H into latent heat of steam.
हा, सर्वांना कळालं का? येस मॅम. हा, पुढे संग्राम भोसले. संग्राम भोसले. भोसले संग्राम. अक्षय डोके. बोला मॅडम. हा, जीसीबी वरून एनसीबी काढता येतो का? जीसीबी वरून एनसीबी काढता येतो का? हो. जीसीबी वरून एनसीबी काढता येतो का? कसा? नाही मॅडम. हा हा, अहो पूनम की नाही सर रिस्पॉन्स देत नाहीत म्हणून फोन केलेला. ठीक आहे. हॅलो, कसा काढायचा संग्राम? संग्राम भोसले. हा मॅडम. हा, सांग ना कसा काढायचा? LCV इज इक्वल टू चा फॉर्म. काय LCV चा फॉर्म. म्हणजे? LCV चा फॉर्म मॅडम. फॉर्म म्हणजे काय रे राजा? फॉर्म्युला म्हणून. फॉर्म्युला मॅडम. कुठला फॉर्म्युला? LCV इज इक्वल टू, एक मिनिट, बोला. ये नाही मॅडम, जरा एक मिनिट. मला सांग, एलसीबीचं दुसरं नाव सांग पटकन. टाइम नाही बरं का, एका मुलासाठी एवढं थांबून आपल्याला चालणार नाही. एलसीबीचा दुसरं नाव काय? एलसीबीचं एलसीबीचं दुसरं नाव? हा, नेट कॅलिफिक व्हॅल्यू. नेट कॅलोरिफिक व्हॅल्यू. आणि एचसीबीचं? क्रॉस कॅलिफिक व्हॅल्यू. ग्रॉस कॅलोरिफिक व्हॅल्यू. ओके. बाकी सर्वांना येते का रे? यस मॅम. सर्वांना Yes, ma'am. रिअली येते? ठीक आहे, आपण पुढे Yes, जाऊया. ma'am. ओके. आता आपण प्रॉब्लेम कसा सोडवायचा? 12वी चे प्रॉब्लेम मी खूप वेळेस सांगते, खूप अवघड असतात हे प्रॉब्लेम. फार 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 सोपे आहेत. आता मग इथला प्रॉब्लेम बघूयात. हा, कशाचंही कशामध्ये पण रूपांतर करायचं नाही, ही पहिली गोष्ट लक्षात ठेवायची. जे दिलेलं आहे ते तसेच्या तसेच वापरायचं. अजिबात डोकं लढवणी भानगड करायची नाही. कुठला कॅलोरीमीटर? जर समजा प्रॉब्लेम हा बॉम्ब कॅलोरीमीटरचा असेल तर इथं बॉम्ब शब्द दिलेला जातो. बॉईज कॅलोरीमीटरचा असेल तर बॉईज शब्द दिला जातो. आता एक प्रॉब्लेम आपण बघूयात. हे बघा, हा प्रॉब्लेम बॉम्ब कॅलोरीमीटरचा आहे. हा बॉम्ब असा शब्द वापरलेला आहे. म्हणजे कुठले फॉर्म्युले वापरायचे? आपले बघायचे 2 फॉर्म्युले वापरायचे. वेट ऑफ कोल बर्न मीन्स व्हॉट? मीन्स व्हॉट? वेट ऑफ कोल म्हणजे काय? Weight of fuel. म्हणजे आपला सिम्बॉल बोला. सिम्बॉल बोला पटकन. हा, काय? W. नाही राजांनो, वेट ऑफ Small m. कोल. कोल म्हणजे फ्युएल आहे. कोल म्हणजे कोळसा आहे. तर हे म्हणजे स्मॉल एम राजांनो. Small हा, m. कळालं? हे स्मॉल एम. ही किंमत कुठे ठेवायची? छेदस्थानी ठेवायची. ओके, चला आता पुढे. वेट ऑफ वॉटर टेकन आणि कॅपिटल डब्ल्यू. व्हेरी नाईस. कॅपिटल डब्ल्यू, नाईस. वॉटर इक्विव्हॅलंट ऑफ कॅलोरीमीटर? Small Small W. व्हेरी नाईस. हा, राईज इन टेम्परेचर? T2 minus T1. 2 minus T1. T2 minus T1. T1. कूलिंग करेक्शन? TC. फ्यूज वायर करेक्शन? TF. आणि ऍसिड करेक्शन? TA. पुढे लॅटेंट हीट ऑफ वॉटर और लॅटेंट हीट ऑफ स्टीम? नाही. कुठं लागतंय रे हे? कुठं लागतंय सांगा बरं? LCV काढायला. जीसीबी काढल्यानंतर आपण ज्या वेळेस एलसीबी ला जातो किंवा एनसीबी ला जातो त्यावेळेस तिथं फॉर्म्युला आहे काय?
कुठला फॉर्म्युला आहे? HCV into 0.09. हा, गुड, व्हेरी नाईस. LCV इज इक्वल टू HCV. हे हा फॉर्म्युल्याने एक उत्तर निघेल. मग हे उत्तर निघालेलं कुठे ठेवायचं? इथं ठेवायचं, इथं HCV च्या ठिकाणी. नंतर 0.09 आणि 580 कुणाची किंमत दिलेली आहे? ही लॅटेंट हीट ऑफ स्टीमची किंमत दिलेली आहे. ओके, आणि हायड्रोजनची किंमत सापडते का बघू? आपल्याकडे ह्याची किंमत नाही. हे बघा, ह्या प्रॉब्लेम मध्ये सापडली की नाही हायड्रोजनची किंमत? आणि ही 5 कशामध्ये रूपांतर करत बसायचं नाही. पहिल्यापासून सांगते मी, रूपांतर करण्याच्या भानगडीत जायचं नाही. उचलायचं 5 आणि इथं ठेवून टाकायचं, इथं ठेवून टाकायचं. कंस सोडवून घ्यायचा आहे. इथे 1, 2, 3 गुणाकार करायचा आणि HCV मधून ती आलेली किंमत वजा करून टाकायची. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, ma'am. आता सोडवा बरं, बघू हा प्रॉब्लेम किती उत्तर येते ते आपण शोधूयात. बघू कुणाला येते ते. हा प्रॉब्लेम सोडवा, नोटबुकच्या बॅक साईडला सोडवा. म्हणजे उद्या मी स्टडीसाठी असले 10 प्रॉब्लेम टाकते तुम्हाला. येते का सोडवता? तुमच्याकडे फॉर्म्युले आहेत का रे? फॉर्म्युले देऊ देत का अगोदर लिहून? हॅलो हॅलो, मॅम द्या. देऊ का फॉर्म्युले? हा फॉर्म्युला लिहा रे जानू, चुकेल काहीतरी. हा फॉर्म्युला लिहा हा, आणि तो लिहिल्यानंतर हा लिहा आणि मग नंतर वरचा देते लिहून. क्वेश्चन दावा की मॅम एकदा. हे फॉर्म्युला लिहिला का? थांब, दुसरा फॉर्म्युला लिहून देते की.
हे बघा हा एक फॉर्म्युला लिहा कर्सर जिथून फिरतोय तिथून. मॅम लॅटेंट हीट ऑफ स्टीमची किंमत काय? हा, ma'am, ती लॅटेंट किंमत हीट आलती. ऑफ स्टीम. लॅटेंट हीट ऑफ स्टीमची किंमत मग अशी प्रॉब्लेम सोडवताना दाखवले. लॅटेंट हीट ऑफ कंडेन्सेशन ऑफ स्टीम इज इक्वल टू 580. हॅलो. सुटते का काय अडचण येते रे? हॅलो. झालं झालं मॅम. झालं. झाले मॅम. झालं मॅम. किती उत्तर आलं? हॅलो. किती उत्तर आलं रे? हॅलो. हॅलो. 6676.31. किती? आणि 6,656.89. बरं, आणि एलसीव्ही काढला का? येस मॅम. येस मॅम. 6650.21. 6724.1. आता मी थोडं करेक्शन करणार आहे. लक्ष द्या, आता हे कसं सोडवणार सांगा. मी तर टाकते वेट ऑफ
वेट ऑफ फ्युएल कसं काढणार? 5 ग्रॅम 5 ग्रॅम 5 ग्रॅम कळलं का? वेट ऑफ एम्प्टी क्रुसिबल दिलं आणि बाकीचं दिलं की त्याच्यातून मायनस करायचं. ओके, मी अजून इथं देते पर्सेंटेज ऑफ नायट्रोजन. बोला काय करणार सांगा त्यांना. काय करणार बोला बरे, बोला कुणाला आयडिया येते का सांगा. आपल्या फॉर्म्युल्यामध्ये लागतच नाही, त्यांनी काही पण देऊ द्या, आपल्याला विचार करायची गरज आहे का? नो नाही. नाही. त्यांनी काहीतरी देऊ द्या, नायट्रोजन देऊ द्या, सल्फर देऊ द्या, नाहीतर जे काय द्यायचं ते कार्बनचं देऊ द्या, आपल्याला लागणार नाही. त्याचा जरी प्रॉब्लेम मध्ये भरपूर दिलेला असेल तरी देखील अजिबात विचार करायचा नाही. कन्फ्यूज करण्यासाठी दिलेलं असतं हे सगळ्या गोष्टी. अरे बेटे, आणि एक करंट नोटीस आलेली आहे. ऑल आर रिक्वेस्टेड टू कंडक्ट द चॅप्टर टेस्ट ऑन ऑर बिफोर 10/4. चॅप्टर टेस्ट कंडक्ट करायला सांगितलेत, कारण ISC ही 10 तारखेला आहे बघा तुमची ISC. बरं, मी तुम्हाला ह्याच्या नोट्स जर तुम्हाला तिकडे टाकल्या तर तुम्ही लिहून घेऊ शकता का? आता जो पॉइंट शिकवलेला आहे ना हा पूर्ण, ह्याच्या जर नोट्स आपण एक्स्ट्रा मटेरियल मध्ये तिथं टाकते की नाही मी ISC चे material. ऍडिशनल मटेरियल मध्ये, जर हे टाकलं तर तुम्ही लिहून घेऊ शकाल का व्यवस्थित? येस मॅम. कारण मॅम. नक्की Yes, लिहून घेऊ ma'am. शकाल का? का चिटिंग कराल माझ्या बरोबर नाही, स्वतः बरोबर चिटिंग होती. नाही. आणि असले प्रॉब्लेम एक सोडवलेले एक 5-7 प्रॉब्लेम टाकते किंवा सोडवण्यासाठी टाकते, तेवढेच आपले 1-2 तास वाचतील त्याच्यामुळे. ओके, ठीक आहे. नक्की नक्की लिहून घ्याल ना? येस मॅम. का नेक्स्ट Yes, लेक्चरला ma'am. लिहून द्यायचं? येस मॅम. नाही. मला सांगा, इथं रीडिंग घेत असताना काय काय मेजर केलं जातं बोला? इनिशियल टेम्परेचर मेजर केलं जातं आणि राईज इन टेम्परेचर एक मेजर केलं जातं. एम आय करेक्ट? राईज इन टेम्परेचर म्हणजे फायनल मायनस इनिशियल, म्हणजे T2 मायनस T1, म्हणजेच मॅक्झिमम टेम्परेचर मायनस ओरिजिनल टेम्परेचर. शॅल वी स्टॉप हिअर? ओके, ओके मॅम. अटेंडन्स टाका बरं पटपट 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 फास्ट.